హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మోక్షిస్ ఎడ్యుకేషన్. ఈరోజు న్యూట్రిషన్ చాప్టర్లో మనం హెట్రోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్లో న్యూట్రిషన్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ టాపిక్ని డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే, లెట్ us discuss about the nutrition in the human beings. Okay, in heterotrophic nutrition, holozoic is one of the process. Holozoic nutrition is one of the process. What is holozoic nutrition? The food material is taken into the living being's body, then it is digested by the several enzymes which are secreted in the organism's body. Right? This is the process going on in the human being. Okay, so now we have to see what is the process involved in the digestive system of the human being. See here, it is the digestive system of human being. Digestive system of human being. So the digestion starts from the mouth. We are taking the food material through the mouth, and whenever the food enter into the mouth, it can undergo some digestion processes. In the mouth, we can see three pairs of salivary glands. Okay, what are the three pairs of salivary glands? See here, salivary glands. So the digestion starts from the mouth. Okay, in the mouth, three pairs of salivary glands are present. Three pairs of salivary glands. One pair is at the side of jaw. Where is one pair located? At the side of jaw. And this one. And another one is at the palate. At the palate. And one more pair is below the tongue. Below the tongue. Okay, ma? How many pairs of salivary glands are present here? Three pairs of salivary glands are present. One is at the side of the jaw, and another one is at the palate, and the third one is below the tongue. So three pairs of salivary glands are present in the mouth. You can see here clearly. Okay, these are the salivary glands. What is the function of salivary glands here? So three pairs here. Salivary glands secretes the saliva. Saliva or salivary amylase. Salivary amylase. What is the function of the saliva or salivary amylase? Here it contains the enzyme. This only nothing but called as salivary amylase, and it also called as ptyalin. What it is also known as ptyalin. These are the different names. So this ptyalin, which is released in the mouth by the salivary glands, tries to start the digestion. Right? In the food, whatever the carbohydrates are present or undergoes the digestion by the saliva. So carbohydrates digestion is taking place here. Carbohydrates digestion is taking place here.
ఓకే, మన డైజెషన్ అంటే జీర్ణక్రియ అనేది ఎక్కడ మొదలవుతుంది చూడండి. ఈ జీర్ణక్రియ అనేది మన నోటితో స్టార్ట్ అవుతుంది, అవునా? మౌత్ అంటే నోరు కదా, సో నోటితో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ నోటితో స్టార్ట్ అయిన జీర్ణక్రియ అనేది మనం తీసుకున్న ఫుడ్, ఇక్కడ ఫుడ్ పైప్, దీన్నే ఈసోఫాగస్ అంటామా. ఈసోఫాగస్ ఆర్ గట్ ఆర్ బక్కల్ క్యావిటీ, ఆహార వాహిక అంటాం. ఆహార వాహిక. ద ఫుడ్ కెన్ మూవ్స్ త్రూ ద ఫుడ్ పైప్. ఫుడ్ పైప్ ద్వారా ఆహారము వెళ్తూ ఉంటుంది. ఆహారం వెళ్ళే టైంలో నోట్లో జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే 3 జతల లాలాజల గ్రంథులు అనేవి ఉంటాయి. 3 జతల లాలాజల గ్రంథులు. ఈ 3 జతల లాలాజల గ్రంథులు ఎక్కడుంటాయంటే నాలుకకు పైన 2 జతలు ఉంటాయి, నాలుక కింద 1 జత ఉంటుంది. ఈ మొత్తం 3 జతల లాలాజల గ్రంథులు ఏం చేస్తాయంటే సెలైవా, సెలైవా, లాలాజలం అనే దాన్ని స్రవిస్తాయి. ఓకేనా? ఆ లాలాజలంని ఇంకో పేరుతో ఏమని పిలుస్తాం? లాలాజల అమైలేజ్ అంటాం, లేదా టయలిన్ అంటాం. లాలాజల అమైలేజ్ లేదా టయలిన్. ఓకే, ఈ ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ హెల్ప్స్ టు డైజెస్ట్ ద కార్బోహైడ్రేట్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ విచ్ వీ టేక్ ఇన్ టు ద అవర్ బాడీ. మనం తీసుకున్న ఫుడ్లో ఉన్నటువంటి కార్బోహైడ్రేట్స్ డైజెషన్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ద కార్బోహైడ్రేట్స్ డైజెషన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద మౌత్. టోటల్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ డైజెషన్ ఆల్సో స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద మౌత్. ఓకే, ఇక్కడ దాదాపు హాఫ్ ఆఫ్ ద కార్బోహైడ్రేట్స్ digested by the salivary amylase. Next, the food can pass through the esophagus, through the pharynx, through the pharynx. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏముంటుంది అంటే మధ్యలో ఎయిర్ పాత్ని, ఫుడ్ పాత్ని రెగ్యులేట్ చేసే ఎపిగ్లాటిస్ అనేది ఉంటుంది మా ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ ప్రజెంట్ హియర్? ఎపిగ్లాటిస్. కొండ నాలుక అంటాం. ఇట్ రెగ్యులేట్స్ ద ఎయిర్ అండ్ ఫుడ్. ఓకే, దెన్ ద ఫుడ్ passes through the food pipe. Whenever it is passing through the food pipe, it has to move freely. It has to move freely. For that purpose, the food is divided into simple particles in the mouth, and by mixing with the saliva, it make into ball-like structures. So that is nothing but the food simply called as bolus. So this food is made into the ball-like structures and it can pass through the food pipe and in the movements of relaxation and contraction of the muscles which are present in the food pipe. Okay, so the movement which is food passed through the food pipe is called as a peristaltic movement. Peristaltic మూమెంట్స్. ఓకే, ఫుడ్ పైప్లోంచి ఫుడ్ ఏ విధంగా పాస్ అవుతుంది అంటే సంకోచము, సడలింపు అంటే కండరాలు బిగుసుకుంటూ రిలాక్స్ అవుతూ, కాంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ ద మజిల్స్ ఇన్ ద ఫుడ్ పైప్. ఫుడ్ పైప్లో ఉన్న కండరాల యొక్క కాంట్రాక్షన్, రిలాక్షన్ వల్ల ఈ ఫుడ్ అనేది ముద్దలు ముద్దలుగా లోపలికి జరుగుతూ వస్తుంది అనమాట. అండ్ ఫైనలీ ఇట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద స్టమక్. Finally, it enters into the stomach. Okay, before the food enter into the stomach, what are the processes completed? The largest molecules are divided into small particles. Large components are breaking down into small particles by the help of tongue,
by the help of tongue, teeth and saliva. Okay, the teeth break down the food particles. నమలడం జరుగుతుంది కదా, నములుతాం కదా, that is the process of mastication. Sorry, the food is masticated by the teeth and the tongue can adjust the food material for the proper mastication and the saliva mixes with that food to digest the carbohydrates and along with that to the free bowel movement through the esophagus. Free bowel movement through the esophagus. ఈ ఈసోఫాగస్ ఫుడ్ పైప్ ద్వారా ఫుడ్ ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వడానికి ఈ సెలైవా మిక్స్ అవ్వడం కూడా అవసరం అవుతుంది. అంటే ఏం జరుగుతుందని చెప్తున్నాం ఇక్కడ, పండ్లేమో మనకున్న టీత్ ఏమో ఎందుకు ఉపయోగపడుతున్నాయి, ఫుడ్ మెటీరియల్ను కొరకడానికి నమలడానికి ఉపయోగపడుతున్నాయి. అలా నమిలే ప్రాసెస్లో టంగ్ ఏమో ఫుడ్ మెటీరియల్ని బాగా టీత్ కిందికి అడ్జస్ట్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. మరి సెలైవా సెక్రెట్ అవ్వడం వల్ల ఫుడ్లో మిక్స్ అయిపోయి కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి డైజెషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అలాంగ్ విత్ దట్ ఆ బౌల్స్గా ప్రిపేర్ అవ్వడం వల్ల, ఫుడ్ బాల్స్గా ప్రిపేర్ అవ్వడం వల్ల ఫ్రీ బౌల్ మూమెంట్ అనేది జరుగుతుంది ఈసోఫాగస్లో. మరి ఈ నోట్లో జరిగే ఈ ప్రాసెస్ని ఏమంటాము అంటే మాస్టిగేషన్. వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రాసెస్ కాల్డ్ యాజ్ మాస్టిగేషన్, నమలడం అంటాము. ఓకే, so mastication process completed in the mouth by the help of tongue, teeth and saliva. Completed. Then the food passes through the food pipe and enter into the stomach. అంటే నోట్లో ఈ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయి ఫుడ్ స్టమక్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఇన్ ద స్టమక్? లెట్ us see here. In the stomach, 3 different substances are released. In the stomach, what are the substances released here? HCl and gastric juice. Gastric juices. Okay, HCl తో పాటుగా జీర్ణ రసాలు అనేవి కూడా రిలీజ్ అవుతాయి స్టమక్లో, కడుపులో. ఓకేనా? అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ మ్యూకస్ లేయర్ ఆల్సో ప్రజెంట్ ఇన్ ద స్టమక్ వాల్స్. ఓకే, అక్కడ మ్యూకస్ పొర అనేది ఉంటుందన్నమాట. మరి ఈ మూడింటి ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే, ఇఫ్ వి సీ హియర్ క్లియర్లీ, ఇన్ ద స్టమక్ వాట్ ఎవర్ ద HCl ఈజ్ రిలీజ్డ్ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ టు కిల్ ద జెర్మ్స్ and kill the microorganisms. From where the microorganisms are added to the food? Whenever we eat the food material, at the time only the microorganisms are joined in the food material, may be present. Whatever the microorganisms are, like bacteria, virus, fungus, anything, that all the microorganisms can kill by the HCl. రైట్, ఇట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద HCl. ఈ HCl ఏం చేస్తుందంటే మన ఫుడ్లో ఏవైతే అన్వాంటెడ్ అంటే అనవసరమైన సూక్ష్మజీవులు ఏవైతే ఉన్నాయో, చేరుంటాయో వాటిని చంపడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. అది HCl యొక్క యాక్టివిటీ. అండ్ దెన్ వాట్ అబౌట్ ద గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూసెస్? గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూసెస్ which are present in the stomach are helpful to the churning of the food material. Churning of the food material. Okay, whenever the food is churned by the gastric juices which is present in the stomach, is making into the semi-solid. Making into the semi-solid. And then the proteins which are present in the stomach are digested by the pepsin which is present in the stomach. So here
ద ఫుడ్ అంతా కూడా ఏమవుతుంది, బాగా చిలకబడుతుంది. ఎవరితో కలిపి, ఈ జీర్ణరసాలతో కలిపి బాగా చిలకబడినట్లయిపోయి అర్ధఘన రూపంలోకి తయారవుతుంది. అర్ధఘన రూపంలోకి తయారవుతుంది. అందులో ప్రోటీన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పెప్సిన్ హెల్ప్తో డైజెషన్ అనేది, జీర్ణం అవ్వడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. ఓకేనా. ఆల్రెడీ ద ఫుడ్ డివైడ్ ఇంటూ స్మాల్ పార్టికల్స్ ఇన్ ద మౌత్. ఓకే, మరి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ స్టమక్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా స్మాల్ పార్టికల్స్గా డివైడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ప్రాసెస్, ఓన్లీ ద ప్రోటీన్స్ డైజెస్ట్ ఇంటూ పెప్సిన్ అండ్ ద కిల్లింగ్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆల్సో టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద స్టమక్. దెన్ వాట్ అబౌట్ ద మ్యూకస్ లేయర్? ఆ పలుచటి పొర అనేది ఎందుకు ఉంటుంది? If we think about HCl, the HCl maybe leads to the damage of the walls of the stomach due to its character of acidity. అవునా, దీనికి ఉన్న యాసిడిక్ నేచర్ వల్ల ఏం చేస్తుందంటే ఈ చర్మపు పొర అంటే స్టమక్, కడుపు యొక్క చర్మం ఏదైతే ఉందో ఆ చర్మం అంతా కూడా ఈ యాసిడిక్ ఎఫెక్ట్కి లోనయ్యి గోడలు డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. వాల్స్ ఆఫ్ ద స్టమక్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఆ డ్యామేజ్ని జరగకుండా చూడాలి అంటే ఆ మ్యూకస్ లేయర్ అనేది ఈ స్టమక్ వాల్స్ని హెచ్సిఎల్తో కాంటాక్ట్ లేకుండా అవాయిడ్ చేయాలి. అలా అవాయిడ్ చేయడం కోసం, ఓకే, టు protect the stomach walls from the action of the HCl, the mucus layer is present. So there is no any action of HCl on the stomach walls. There is no any damage furtherly. Right? అంటే స్టమక్ గోడలకి ఎలాంటి హాని జరగకుండా మ్యూకస్ లేయర్ అనేది ప్రొటెక్షన్ ఇస్తూ ఉంటుంది హెచ్సిఎల్ నుంచి. హెచ్సిఎల్ ఏమో ఆర్గానిజమ్స్, ఏమైనా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఎంటర్ అయి ఉంటే వాటిని ఫుడ్లో చంపేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూసెస్ ఏమో టోటల్ ఫుడ్ని మిక్స్ చేసి చ్యూర్నింగ్ కోసం హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ ద ఫుడ్ కెన్ పాస్ ఫ్రమ్ ద స్టమక్ ఇన్ టు ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. ద ఎండింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టమక్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. ద ఫస్ట్ పార్ట్ విచ్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ is called as a duodenum. డియోడినం అంటాము. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో ఉన్న ఫస్ట్ పార్ట్ని, చిన్న ప్రేగుల్లో ఉన్నటువంటి మొదటి భాగాన్ని, ఏది స్టమక్తో కలుపుతూ ఉంటుంది కదా, ఆ భాగాన్ని ఏమంటామంటే డియోడినం అంటాం. రైట్. ఇన్ దిస్ డియోడినం ద ఫుడ్ ఈజ్ డైజెస్టెడ్ furtherly. Okay, and then here we can observe the circular muscles. For what purpose these are helpful? The food has to pass through this duodenum in very slow motion. చాలా స్లోగా వెళ్ళాలి డియోడినం. For that purpose the relaxation and the contraction of these circular muscles helpful. ఓకే, ఈ సర్క్యులర్ మజిల్స్ కాంట్రాక్షన్ మరియు రిలాక్సేషన్ అంటే సంకోచము సడలిక జరపడం వల్ల ఫుడ్ అనేది స్లోగా మూవ్ అవుతుందన్నమాట. సో ఈ సర్క్యులర్ మజిల్స్ని ఏమంటామంటే పైలోరిక్ స్పింక్టర్స్ అంటాం. పైలోరిక్ స్పింక్టర్స్. ఓకే, పైలోరిక్ స్పింక్టర్స్, తెలుగులో సంవరణి కండరాలు అంటామ్మా. సంవరణి కండరాలు. ఓకే, మరి వీటిలోకి డైజెషన్ పర్పస్ ఏమైనా ఎంజైమ్స్ రిలీజ్ అవుతాయా? లెట్ us see here. liver and pancreas are connected to the duodenum, and we can see here the gallbladder also. Okay, gallbladder also, it is the liver. కాలేయం అంటామా, ఇది పాన్క్రియాస్.
ఓకే, తెలుగులో క్లోమం అంటాం, దీన్నేమో కాలేయం అంటాము. వాట్ ఈజ్ ఇట్? గాల్ బ్లాడర్. తెలుగులో దీన్ని పిత్తాశయం అంటాము. ఏమంటాం? పిత్తాశయం. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద parts. If we see, the liver which is connected to the duodenum can secrete the bile juices. ఓకే, లివర్ దేన్ని సెక్రెట్ చేస్తుందమ్మా? ఇక్కడ బైల్ జ్యూసెస్ని సెక్రెట్ చేస్తుంది లివర్. There is no any enzyme in the bile juice. There is no any enzyme in the bile juice, but it can helpful to digest the fats and convert into fat globule. Fat globule. ఓకే, ఇక్కడ కాలేయం దేన్ని స్రవిస్తుందంట? బైల్ వర్ణద్రవ్యాల్ని సెక్రెట్ చేస్తుంది. ఇవి ఎందుకు ఉపయోగపడతాయి అంటే కొవ్వుల్ని కొవ్వు రేణువులుగా మారుస్తాయి. ఫ్యాట్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఫ్యాట్ గ్లోబ్యూల్స్. The process which the fats are converted into fat globules is called as emulsification. Emulsification. ఎమల్సీకరణం అంటమ్మా, కొవ్వుల ఎమల్సీకరణం. వేర్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ ఎమల్సిఫికేషన్ టేక్స్ ప్లేస్? Where the emulsification takes place? In small intestine. If especially they given the duodenum, that is the right one. ఓకే, కొవ్వుల ఎమల్సీకరణం ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో జరుగుతుంది. And along with that, pancreas also releases the pancreatic juice. Pancreas also releases the pancreatic juice. What is it? Pancreatic juice. This pancreatic juice helps to digest the proteins and fats. Proteins and fats. So, for the digestion of protein and fats, here the pepsin and lipase are the enzymes present. What are the two enzymes? Pepsin and lipase are responsible for the digestion of proteins and fats. In which part? In small intestine. Along with this, the carbohydrates also digested. Carbohydrates also digested in the small intestine. Right? Once see here, the food when entered through the esophagus, when enter into the mouth, it can be undergoes the enzymatic reactions. The ptyalin is the enzyme which is present in the mouth, can help to digest the food material and especially the carbohydrates. Okay, and then the food passes through the pharynx and enter into the stomach. In the stomach, the HCl, gastric juices and mucus, these three are present. What is the function? What is the process done in the stomach? HCl helps to kill the germs and microorganisms, and gastric juices helps to churn the food material and make it into semi-solid state, that is called as chyme.
Furtherly, there is no any digestion of the carbohydrates in the stomach takes place. Remember, కార్బోహైడ్రేట్స్ జీర్ణక్రియ ఎక్కడ జరగదు అంటే స్టమక్లో జరగదు. దట్ హెల్డ్ ఇన్ ద మౌత్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇన్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. నోటిలోను మరియు స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో మాత్రమే జరుగుతుంది కార్బోహైడ్రేట్స్ డైజెషన్ అనేది, స్టమక్లో జరగదు. విచ్ డైజెషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద స్టమక్? ప్రోటీన్స్, రైట్. ఇన్ ద మౌత్ carbohydrates. The total food is breaking down into small particles, mastication. Okay, the intake of the food into the mouth is called as ingestion. నోట్లోకి ఆహారాన్ని తీసుకోవడాన్ని అంటే నోటి ద్వారా ఆహారాన్ని తీసుకోవడాన్ని ఏమంటామంటే ఇంజెషన్ అంటాము. అంతర్గ్రహణము, గుర్తుపెట్టుకోవాలి టర్మ్స్. ఇంజెషన్ అంతర్గ్రహణము అంటాం, నోటి ద్వారా ఆహారాన్ని తీసుకొని నోటి లోపలికి ఆహారాన్ని తీసుకోవడానికి. ఓకే, ఇంజెషన్ ఆఫ్టర్ డైజెషన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద మౌత్ with the help of salivary glands. How many salivary glands are present? 3 pairs. With these salivary glands, ptyalin is secreted in the mouth. Ptyalin helps to digest the food material, especially the amylase present in the saliva. It helps to digest the carbohydrates. Okay ma, saliva lo unde amylase anedi carbohydrates ni digest cheyadaniki, జీర్ణం చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. దాని తర్వాత ఫుడ్ ఏమవుతుంది, నేరుగా ఈసోఫాగస్లోకి పాస్ అవుతుంది. ఇక్కడ వాయు మార్గం అంటే ఎయిర్ పాత్, ఫుడ్ పాత్ రెండింటిని రెగ్యులేట్ చేసే పార్ట్ ఉంటుంది ఫారింగ్స్ ఏరియాలో. దాన్ని ఏమంటామంటే ఎపిగ్లాటిస్ అంటామా, కొండ నాలుక అంటాం. అది రెగ్యులేట్ చేస్తూ వస్తుంది. ఏంటంటే ఫుడ్ పార్టికల్ ఎయిర్ పైప్లోకి వెళ్ళకుండా, లంగ్స్కి రీచ్ అవ్వకుండా. ఓకే, అందుకే తినేటప్పుడు ఎప్పుడైనా మధ్యలో మాట్లాడితే ఏమవుతుందంటే ఆ మాటల వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎయిర్ పాత్ ఆగిపోతుంది. ఎయిర్ పాత్ ఆగిపోవడం వల్ల ఎపిగ్లాటిస్కి రెగ్యులేట్ చేయడం అర్థం కాక అది రెగ్యులేట్ చేయలేకపోవడం వల్ల ఫుడ్ పార్టికల్స్ అనేవి ఎయిర్ పైప్లోకి వెళ్తే మనకు పొలమారడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్. అందుకే తినేటప్పుడు ప్రాపర్గా తినాలి అని చెప్పేది, రైట్. సో ఎపిగ్లాటిస్ రెగ్యులేట్స్ హియర్ ద ఎయిర్ పాత్ అండ్ ద ఫుడ్ పాత్. దెన్ ఈసోఫాగస్ జాయింట్స్ విత్ ద స్టమక్. ఓకే, ఎండ్స్ విత్ ద స్టమక్. మరి స్టమక్లో ఏం జరుగుతుందంటే ద ఫుడ్ ఈజ్ చూర్నెడ్ ప్రాపర్లీ అండ్ మేక్ ఇట్ ఇంటూ సెమీ సాలిడ్, అర్ధఘన రూపంలోకి మారుతుంది. దాన్నే మనం ఖైమ్ అంటామా. ఏమంటాం? ఖైమ్. ఈ ఖైమ్లో ఉండే ఈ ప్రోటీన్ అనేది ఇక్కడ డైజెషన్ జరుగుతుంది. ఎస్పెషలీ హెచ్సిఎల్ నుంచి స్టమక్ వాల్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేసే మ్యూకస్ లేయర్ కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది, plasma pora. And then the food enters into the duodenum. Duodenum is the entry of the part of the small intestine. Small intestine లో ఎంట్రీ పార్ట్ అని చెప్పచ్చు డియోడినమ్ని. మరి ఆ మొదటి భాగం అనేది స్టమక్తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ద డియోడినం కంటైన్స్ ద పైలోరిక్ స్పింక్టర్స్. దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద సర్క్యులర్ మజిల్స్. సర్క్యులర్ మజిల్స్ ఉంటాయి. అవి ఎందుకు ఉపయోగపడతాయంటే హౌఎవర్ ద ఫుడ్ ఈజ్ పాసెస్ త్రూ ద ఫుడ్ పైప్. ఫుడ్ పైప్లో ఎలా వస్తుంది, అది ఎలా మూవ్ అవుతుంది? పెరిస్టాలిటిక్ మూమెంట్స్తో మూవ్ అవుతుంది. అంటే మజిల్స్ కాంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్, వాటి వల్ల ఫుడ్ కొంచెంగా కిందికి జరుగుతూ వస్తుంది. ఇన్ ద సేమ్ ప్రాసెస్ హియర్ ఆల్సో హ్యావ్ టు పాస్ ఇన్ ద స్లో మోషన్. కొంచెంగా వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫర్ వాట్ పర్పస్? For the complete absorption and along with that for the digestion, complete digestion. Okay, complete digestion purpose kuda. Ikkada em digest ayinayi? Only the carbohydrates. Stomach lo emainayi? Only the proteins. Okay, complete digestion anedi jaragaledu ikkada. There is no any digestion of the carbohydrates in the stomach. Stomach lo kuda carbohydrates digestion jaragadu. Mari ikkada jaragali kada complete ga. For that purpose here pyloric sphincters are present. ఓకే, సంవరణీ కండరాలు అంటారు వర్తులాకారంలో, సర్క్యులర్ మజిల్స్. అవి ఏం చేస్తాయి? స్లో మోషన్లో ఫుడ్ని పాస్ అయ్యేట్టు చేస్తాయి. మరి ఇక్కడికి ఏం ఎంజైమ్స్ అండ్ డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ వస్తాయంటే, ఇఫ్ వి సే హియర్ త్రీ డిఫరెంట్ గ్లాండ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ హియర్. ద లివర్, గాల్ బ్లాడర్ అండ్ పాన్క్రియాస్. దెర్ ఈస్ నో ఎనీ యాక్షన్ ఆఫ్ ద గాల్ బ్లాడర్ అండ్ ద లివర్ releases the bile juices.
బైల్ జ్యూసెస్ని రిలీజ్ చేస్తుంది. ఎస్పెషలీ ది బైల్ జ్యూసెస్ హెల్ప్ఫుల్ టు డైజెస్ట్ ద ఫ్యాట్స్. ఓకే, అండ్ దెన్ ద pancreas also secretes the pancreatic juice. By these two glands here, the carbohydrates digestion, fats and proteins also digestion completes. Okay, so these three materials digestion completed in the small intestine. Then furtherly it moves by the peristaltic movements in the small intestine. The total length of the digestive system is 9 meters. What is the length of digestive system from mouth to anus? 9 meters. In this total digestive system, the longest part is the small intestine. Which one is longest part? Small intestine is the longest part. And then the digestion also completed in the small intestine only. Okay, చిన్న ప్రేగుల్లో మాత్రమే డైజెషన్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ వాట్ అబౌట్ ద లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, అండ్ దెన్ వాట్ అబౌట్ ద అన్డైజెస్టెడ్ మెటీరియల్, అండ్ వాట్ అబౌట్ ద అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్. Absorption of food material means whatever the food is divided into nutrients has to absorb by the body. Okay, that is only the ending or completion of the digestion. So in the small intestine, a special part which is present to help the absorb of the nutrients called as villi. విల్లై అంటాము. ఈ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లోపల ఈ ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి మనకి. ఓకే, అని విల్లై అంటాం. అంటే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోనే జీర్ణక్రియ పూర్తవుతుంది. పూర్తవడం అంటే టోటల్ న్యూట్రియంట్స్ని అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం. సో దిస్ విల్లై present in the small intestine, and what is the function of the villi? Absorb the nutrients. Okay, why this structure of villi is helpful in the absorption of the food material? See here, if it is the structure of the villi which is present in the small intestine, the surface area is widened by the finger like projections. Okay, if suppose there is no presence of the villi, the small intestine can have the surface area in this small amount only. Due to the presence of villi, the small intestine having the absorption area, wide area. Due to this heavy amount of area, the absorption of food materials is being very fast, and heavy amount of nutrients are absorbed into the body. Right? ఈ ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ అనేవి ఎందుకు ఉన్నాయి అంటే, ఇలా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అబ్జార్ప్షన్ ఏరియా, సర్ఫేస్ ఏరియా అనేది, ఉపరితలం అనేది పెరగడం వల్ల ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ అనేది, న్యూట్రియంట్స్ అనేవి అబ్జార్బ్ అవుతున్నాయి. అవునా, ఎక్కువ మొత్తంలో పోషకాలని అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం ఈజీ అవుతుంది. అదే అలా కాకుండా ఇలా ట్యూబ్ లాగానే ఉండింది అనుకోండి, ఈ కొంత ఏరియానే అబ్జార్ప్షన్కి యూజ్ అవుతుంది. అలా లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ న్యూట్రియంట్స్ని అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం ఈజీ అవుతుంది. రైట్, this is the necessity of villi in the small intestine. Then after the small intestine, the food enters into the large intestine. Okay, so
ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ నుంచి ఎప్పుడైతే లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లోకి ఫుడ్ పార్టికల్స్ ఎంటర్ అయినాయో ఆర్ రిమైనింగ్ ఫుడ్లో, దట్ మీన్స్ అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ కంటెంట్ని లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ వాల్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి. వాల్స్ ఆఫ్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ అబ్జార్బ్స్ ద water content which is present in the undigested food material. If we see here clearly, the food is digested completely in the small intestine, enough. But after the completion of digestion also, some sort of nutrients, maybe proteins, carbohydrates and fats also remains in the undigested food material. Okay. As much as possible, the nutrients are absorbed by the villi. The remaining nutrients can enter through the large intestine and send out from the body and expelled from the body. Right? Here, the food whatever released out through the anus from the body, body also contains some sort of proteins, carbohydrates and fats. That is undigested material. It has to sent out from the body after the completion of the digestion. Okay, ma? After the expelling of the food material from the anus or through the anus, the digestion process completes. ఎప్పుడైతే యానస్ ద్వారా అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ అంటే సరిగా జీర్ణం కాని ఫుడ్ మెటీరియల్ అంతా బయటికి పంపించేస్తామో అప్పటితో డైజెషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయినట్టు. హియర్ దేర్ ఈస్ నో ఎనీ ఎంజైమ్స్ ఆర్ జ్యూసెస్ సెక్రెటెడ్ బై ద లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. But in the small intestine walls are released or secreted some sort of juices. So they are called as intestinal juice. This is called as succus entericus. In Telugu also it called with the name of succus entericus. తెలుగులో కూడా దీన్ని సక్కస్ ఎంటెరికస్ అంటాం. ఆంత్ర రసం అని కూడా అంటాం. ఏమంటాం దీన్ని? ఆంత్ర రసం అని కూడా అంటాం. సో త్రూ దిస్ సక్కస్ ఎంటెరికస్ the proteins and fats also digested. Okay, and here by the help of pancreas, the pancreatic juice is secreted. Pancreatic juice contains the trypsin and lipase. With that trypsin and lipase, the proteins and fats are digested. Whatever these two, liver and the pancreas, secretes their juices, can help to maintain the alkaline nature in the small intestine. ఓకే, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో క్షార స్థితిని మెయింటైన్ చేయడానికి ఇవి రెండు రిలీజ్ చేసే జ్యూసెస్ అనేవి హెల్ప్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే రైట్. అండ్ దెన్ దేర్ ఈస్ నో ఎనీ ఎంజైమ్స్ రిలీజింగ్ ఇన్ ద లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లో ఏముండదు. బట్ వాట్ అబౌట్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్? ఆంత్రరసాన్ని రిలీజ్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఆంత్రరసాన్ని రిలీజ్ చేస్తుంది. సో ఫర్దర్లీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్ అండ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ డైజెషన్ అనేది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో కంప్లీట్ అవుతుంది. దెన్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ సెండ్ త్రూ ద లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ అండ్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ వాల్స్ అబ్జార్బ్స్ ద వాటర్. ఓకేనా? ఈ పెద్ద ప్రేగుల గోడలు ఏం చేస్తాయంటే రిమైనింగ్ వాటర్ కంటెంట్ ఏదైనా ఉంటే తీసుకుంటుంది. అలా తీసేసుకున్న తర్వాత కూడా కొంత మొత్తంలో ఏమేమి ఉంటాయి? వేస్ట్ మెటీరియల్లో ద ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్ అండ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ రిమైన్ అయి ఉంటాయి. సో అలాంగ్ విత్ దట్ proteins, carbohydrates and fats, the undigested food can sent out through the anus. Okay, the waste material pass out through the anus is called as a defecation. విసర్జన అంటాం కదమ్మా.
విసర్జన అంటాం. ఓకే, ఇంతటితో డైజెషన్ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. And then if we see here, the villi absorbs the nutrients and it can send these nutrients into the blood. Okay, into the blood. బ్లడ్ లోపలికి పంపిస్తాయి అన్నమాట ఈ విల్లై అనేది న్యూట్రియంట్స్ని. హౌ ఇట్ కెన్ సెండ్ ద న్యూట్రియంట్స్ ఇంటూ ద బ్లడ్. బ్లడ్ లోపలికి విల్లై నుంచి ఎలా వెళ్తాయంటే the blood vessels can covered by a network structure to the villi, and along with that blood vessels the lymph vessels also present at the surrounding of the villi. అవునా, ఈ విల్లైని చుట్టుకొని ఒక వలలాగా ఎవరుంటారంటే బ్లడ్ వెజల్స్ అండ్ లింఫ్ వెజల్స్, రక్తనాళాలు మరియు లింఫ్ గ్రంథులు రెండు కూడా ఉంటాయి, లింఫ్ నాళాలు. సో ఈ రక్తనాళాలు లింఫ్ నాళాలు రెండు కూడా ఏం చేస్తాయి, దీన్ని సరౌండ్ చేసుకుంటూ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే బై ద డిఫ్యూజన్ మెథడ్ ద న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ సెండ్ ఇన్ టు ద బ్లడ్ బై ద విల్లై అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ లింఫ్ ఆల్సో, లింఫ్లో కూడా పంపించేస్తుంది అన్నమాట. అలా వెళ్ళిన న్యూట్రియంట్స్ టోటల్ సెండ్ త్రూ అవుట్ ద బాడీ పార్ట్స్ త్రూ ద బ్లడ్. బాడీ పార్ట్స్ మొత్తానికి బ్లడ్ ద్వారా సప్లై అవుతాయి అన్నమాట. అండ్ దెన్ ఫర్దర్ వీ నో దట్ ఇన్ ద బ్లడ్ ద న్యూట్రియంట్స్ సెండ్ ఇన్ టు ద cells and the cells are digested furtherly these nutrients, and the final energy currency is ATP. It is divided by the mitochondria, and then there by the respiration process the ATP is released from the glucose. ఓకేనా, ఈ బ్లడ్ తీసుకెళ్ళిన ఫుడ్ మెటీరియల్ అంతా కూడా అన్ని సెల్స్కి డిస్పాచ్ అవుతుంది. దెన్ ఆ సెల్స్ కూడా ఏం చేస్తాయి, మైటోకాండ్రియా ద్వారా ఫుడ్ మెటీరియల్ని ఏటీపీగా ఫర్దర్గా కన్వర్ట్ చేస్తాయి. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఎక్కడెక్కడ ఫుడ్ బ్రేకింగ్ జరుగుతుంది, ఫస్ట్ నోట్లో జరుగుతోంది, తర్వాత స్టమక్లో ప్రోటీన్స్ మాత్రం డైజెషన్ అవుతున్నాయి, అండ్ ఫర్దర్గా సక్కస్ ఎంటరీకస్ వల్ల ఇక్కడికి ఎంటర్ అయిన ఫుడ్ పార్టికల్స్ ఫర్దర్ స్మాల్ పార్టికల్స్గా డివైడ్ అవుతున్నాయి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో. ఓకేనా, ఇక్కడితో డైజెషన్ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. దెన్ ఆ అబ్జార్బ్డ్ ఫుడ్ అంతా ఏమవుతుంది, బ్లడ్ ద్వారా డిఫరెంట్ పార్ట్స్కి సప్లై అవుతుంది. ఓకేమా, దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డైజెషన్ ఇన్ ద human being. It is a part in the heterotrophic nutrition. It is also called as a holozoic nutrition. ఎక్కడ కార్బోహైడ్రేట్స్ డైజెషన్ జరగదు అంటే స్టమక్లో, ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఇన్ ద మౌత్ అండ్ అలాంగ్ విత్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. రైట్, ఎంజైమ్స్ లేని డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ ఏంటంటే బైల్ జ్యూసెస్. అవునా, అందులో ఏ ఎంజైమ్స్ కూడా ఉండవు. ఆ సెమీ సాలిడ్ ఫుడ్ మెటీరియల్లోంచి వాటర్ ఎక్కడ అబ్జార్బ్ అవుతుందంటే వాల్స్ ఆఫ్ ద లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ వే. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.